رب سے جڑنے کا سفر، قسط نمبر 21۔ وہ اپنی کتابیں اور قرآن کھول کر بیٹھی، اپنے ہوم ورک کرنے میں مشغول تھی۔ پہلا دن تھا، اس لیے اسے سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ آخر دنیا کا علم بھی تو پہلی بار ہی پڑھنا پڑتا ہے نا۔ جتنی بھی موٹی اور مشکل بکس ہوں، پڑھتے ہی ہے نا۔ انشاءاللہ تعالی میں قرآن سیکھوں گی، میرا رب مجھے سکھائے گا انشاءاللہ تعالی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، اور آج کلاس میں ہونے والی آیات کی تفسیر کے نوٹس دیکھنے لگی۔ سورۃ الحجر، آیت نمبر 26 سے 43۔ انسان کی تخلیق، جنات کی تخلیق، پھر ساتھ ہی تخلیق آدم کا قصہ، اور پھر شیطان کا کردار۔ آج میری زندگی کے نئے سفر کا آغاز، اور اسی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے مجھے انسانی زندگی کے آغاز کے متعلق سکھایا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہوئی، اس کی عادت بنتی جا رہی تھی ہر بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنے کی۔ وہ بھی تو اس کو جواب دیتے تھے، آخر وہ محبت کی راہوں میں قدم رکھ چکی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اور تحقیق ہم نے انسان کو کھنکتی بدبودار مٹی سے پیدا کیا، الحجر آیت نمبر 26، اور جن آگ سے پیدا ہوئے، الحجر آیت نمبر 27، پھر فرشتوں کا ذکر، الحجر آیت نمبر 28۔ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی، مٹی، آگ اور نور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو اللہ نے انہیں بھی بتایا کہ اس انسان کو بدبودار مٹی سے پیدا کیا گیا، الحجر آیت نمبر 28۔ فرشتوں کو بھی پتا تھا کہ انسان مٹی سے بنا، بدبودار مٹی سے۔ شیطان کو بھی پتا تھا، فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، مگر شیطان نے نہیں کیا، الحجر آیت نمبر 30 سے 31۔ کیوں؟ شیطان نے اسی مٹی کو حقیر کہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حقارت، تکبر، جس نے اسے کتنی نعمتوں سے محروم کر دیا، فرشتوں کی صحبت سے، ملائے اعلیٰ سے، اللہ کے قرب سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے، رحمت سے، اطاعت سے۔ ایک طرف مٹی کا کردار ہے جسے اتنی مخلوق نے تعظیمی سجدہ کیا، مگر پھر بھی وہ تکبر میں مبتلا نہ ہوا، جبکہ دوسری طرف شیطان کا کردار، حسد، غصہ، تکبر، آگ سے بنی مخلوق کو مزید جلا دیا ان جذبات نے۔ یعنی اللہ تکبر انسان کی سرشت میں نہیں ہے نا۔ لیکن جب وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ شیطان کے گھیرے میں آتا ہے۔ مٹی کی تو فطرت ہی عاجزی ہے، اسی لیے تو جنت میں غلطی ہوتے ہی آدم علیہ السلام جھک گئے تھے، معافی مانگ لی تھی۔ انہوں نے اس چیز پر تکبر نہیں کیا کہ انہیں کتنے لوگوں، فرشتوں نے سجدہ کر کے عزت دی، انہیں کتنی خوبصورت جگہ جنت دی گئی، انہیں علم دیا گیا، انہیں خوبصورت بیوی دی گئی۔ وہ سب چیزیں تو دنیا کی اعلیٰ ترین چیزیں تھیں، پھر بھی وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کیوں ہو جاتے ہیں؟ ذرا سی عزت ملنے پر، مقام اور شہرت ملنے پر، علم، حسن یا مال ملنے پر۔ ہاں، یہ تکبر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا، اسی لیے انسان کو اندر سے جلائے رکھتا ہے۔ تکبر کرنے والا کبھی پرسکون نہیں ہو سکتا۔ مٹی کی فطرت عاجزی ہے، اور انسان کی اوقات مٹی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کا اپنی اوقات یاد رکھتے ہوئے اپنی اصل فطرت پر لوٹنا بہت پسند ہے۔
आजिज़ी, उसे अब गौर करना था, कहीं उसके अंदर तो किसी चीज़ का तकब्बुर नहीं। ये तो शैतानी खसलत है, और शैतान कौन? उसे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुश्मन कहा हमारा। फिर आगे चले, उस शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहलत मांगी थी और उसे दे दी गई थी क़यामत के दिन तक इख्तियार। शैतान ने कहा, ऐ मेरे रब, चूँकि तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे भी कसम है कि मैं भी ज़मीन में उनके लिए मासी को मुज़य्यन करूँगा और उन सब को बहकाऊँगा भी। अल-हिज्र आयत नंबर 39। मुज़य्यन, बुरे कामों को मुज़य्यन, गुनाहों को अट्रैक्टिव, नाफरमानी को आसान। उससे अपने गुनाहों से भरा माज़ी याद आने लगा। कैसे? वो नामहरम से दोस्ती को ट्रेंड कहती थी। कैसे वो म्यूज़िक को रूह की ग़िज़ा कहती थी। कैसे वो बेपर्दगी को आज़ादी कहती थी, नमाज को बोझ समझती थी, कुरान को पिछलों के किस्से समझती थी। शैतान कहाँ कहाँ से नहीं आता था उसे पछतावा हुआ। यानी वो हर गलत काम की तावीलें देखकर हमसे गुनाह करवाएगा। हम उस बेहयाई को फैशन और मॉडर्निज़म समझेंगे, और दर हकीकत ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक से दुश्मनी का बदला वो हमसे हर इंसान से लेगा। हसद, गुस्सा। उसे याद आया कि तफसीर की मैडम फरियाल ने इन जज्बात का इलाज बताया था। हसद का इलाज अपनी नेमतों पर नज़र, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तक़सीम पर राज़ी रहना। गुस्से का इलाज फ़ौरन पानी पीना या वज़ू करना, और तकब्बुर अपनी औकात पर गौर करना। आगाज़ और अंजाम, मिट्टी से मिट्टी तक। वो दोबारा आयात की तरफ मुतवज्जा हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फिर हमारा क्या कसूर? अगर वो आज़ाद है तो वही हमें बहकाता है ना। उसने उलझते हुए जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सवाल किया, मगर उनमें से तेरे खालिस बंदे महफूज रहेंगे। अल-हिज्र आयत नंबर 40। ओह, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारा कसूर शैतान का नहीं है। कुछ ख़ास लोग होंगे जो इसके वारों से बच जाएंगे, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिस लोग। ये कैसे होते हैं? ये कौन होते हैं जो ख़ुद को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए झुका देते हैं, जिनका दिल कुफ्र व शिर्क, गुनाहों, दुनिया की मोहब्बत से मैला नहीं होता, जिनका दिल प्योर होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत में, जिनका मरना, जीना, हंसना, रोना सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से मंसूब होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत में शदीद लोग, दिल में किसी ने सरगोशी की, जैसे इल्हाम किया गया हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे भी बनना है खालिस, कि मैं भी उस दुश्मन के वारों से बच जाऊँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं भी गुमराहों से निकल आऊँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुझे आपके रास्ते पर चलना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो रास्ता जो मुझे आपसे जोड़ दे। वो दिल ही दिल में गोया शर्मिंदगी से गिड़गिड़ा रही थी, उस रब के आगे जो शहरक से भी ज़्यादा करीब था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ये है मुझ तक आता सीधा रास्ता। बेशक मेरे बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा, सिवाय उन बहके हुओं में से जो तेरी पैरवी करें, और बेशक जहन्नुम उन सब के लिए वादे की जगह है। अल-हिज्र आयत नंबर 41 से 43। इस नावल का अगला पार्ट इंशाअल्लाह ताला जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फ़ी दुनिया वल आखिरा व अहसनुल जज़ा फ़ी अमान।